नमस्कार बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा 2024 मसीहा अंतिम 3 मास अर्थात अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर यही 3 मास आपणक पई किपरि रहिबो। एही अंतिम 3 मास रे आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हबो। आपणक जीवन रे एही 3 मास रे केउ सब घटना घटिबो। कारण यही 3 मास रे बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हब एवं नवेम्बर 14 को शनि मध्य बक्रीरू मार्गी होई जिवे। यही 3 मास मध्य रे बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेब एवं यही प्रभाव आपणक जीवन उपरे पड़िबो, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य अनेक परिवर्तन आसीबो। तेबे बंधु माने आजिर एई भिडियो रे आमे माने एई सबु विषय रे विस्तार रूप रे जानिबा। यह व्यतीत यही 3 मास रे आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रेम वैवाहिक जीवन भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। यही 3 मास रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो आसंतु जानिबा। नवग्रह आपणको केउ प्रकार फल दबारे सक्षम हेबे, केउ सबु फल शुभ हबो केउ सबु अशुभ हबो ता सेही विषय रे आलोचना करिबा। भिडियो शेष रे आपण अशुभत प्रदान करुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकारक विषय रे मध्य जानिबा। तो बंधु माने प्रथमे आसंतु जानिबा अक्टोबर मासरे आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। ता पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखिबे। तो बंधु माने आम राशि चक्र 12टी राशि मध्यरु 11तम राशि होची कुंभ राशि एवं आपणक राशि रो अधिपति होउछंती शनि एवं शनि आपणकर प्रथम भाव अर्थात आपणकर लग्न रे विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती राहु। आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती मंगल। अष्टम भाव रे विराजमान अछंती सूर्य केतु एवं बुध एवं आपणकर नवम स्थान रे विराजमान अछंती शुक्र। तो बंधु माने शनि वर्तमान आपणकर बक्री अवस्था रे अछंती। 14 नवेम्बर को शनि मार्गी अवस्था को आसीजिबे। शनि जेतेबेले आपणकर बक्री मार्गी अवस्था को आसीजिबे सेतेबेले जेउ व्यक्ति माने अधिक ट्रावेल करुथिबे बहुत अधिक भातुड़ करुथिले जो माने अधिक मार्केटिंग रो कार्य करुथिले मार्केटिंग रे भागदौड़ करुथिले किंबा कौनसी अधिक ट्रावेल होउथिला तो से सब क्षेत्र रे 14 नवेम्बर परे आपणको रेस्ट मिलिबो एवं आपणकर जो शनि 7.5 चलुची ताहार वर्तमान द्वितीय चरण चलुची एवं 29 मार्च 2025 को आपणकर शनि 7.5 तृतीय चलन आरंभ करिवे। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो 2024 एही अंतिम 3 मास अर्थात अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर। कुंडलीर प्रथम भावटी होता है आपणकर स्वास्थ्यर भाव आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउछंती शनि। शनि निजर स्वगृह अर्थात आपणकर प्रथम भावर ही विराजमान अछंती। बुध आपणकर अष्टम भावरे अछंती। शुक्र आपणकर नवम भावरे अछंती। एहा परे शुक्र आपणकर दशम भाव को चलन करिवे एवं एहा परे एकादश भाव को मध्य चलन करिवे एवं राहु आपणकर द्वितीय भावरे अछंती। राहु जेहेतु आपणकर द्वितीय भावरे अछंती सेथिपई आपण एका साथी रे ठंडा एवं गरम जिंस खांतु नाही। एई समय रे आपणकर डेंटल इश्यू मध्य देखा देई पारे अर्थात आपणकर दांत जनित समस्या मध्य देखा देई पारे। एही समय रे इन्फेक्शन एलर्जी बोध्य समस्या मध्य देखा देबो। जदि आपण बाहर खाद्य खाउछंती तो फ्रूट पॉइजन हवा परी समस्या मध्य देखा देई पारे। तो एई सब 14 नवेम्बर पूर्वरु आपणक सहित हबार संभावना रहुची।
କାରଣ 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ 15 ନଭେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି 2024 ଅନ୍ତିମ 3 ମାସ, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ନିଜର ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଗଭୀର ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ବି କରିବେ। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିପାରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ 2024 ଏହି ଅନ୍ତିମ 3 ମାସରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 20 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି। ସେ ଲିଡର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ରାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ରାଗକୁ ଥମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏହା ବୋଧଗତ ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପକାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ୍ସରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହିବ ଏହି 2024ର ଅନ୍ତିମ 3 ମାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଆସୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି 3 ମାସରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ଵ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ମାସ ଯାକ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୋଂ ବୁଧାମାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଦେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁଣି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଏଇଠି ରଖିଲି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।